जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 6 बा मेजर पेपर 6 रो हमें यूनिट 4 रो क्लास करबा। यूनिट 4 रो 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन हमें एटी प्रोवाइड करबा। तो समस्त वीडियो को लास्ट जाए देखंतु आ ता सहित जो माने पूर्व वीडियो देखिनांती प्लेलिस्ट चेक करबे। समस्त को पूर्व वीडियो प्लेलिस्ट रो जाई आपण चेक करने सब पाई परिबे। एबे हमें कोन करबा ना 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया यूनिट 4 डिस्कशन करबा। आ ता सहित देखो पीडीएफ जो माने दरकार से माने टेलीग्राम रे जॉइन हेबे। पीडीएफ मु टेलीग्राम रे शेयर कर देबे। तो आज पढिबा 16 शताब्दी रो अर्थनैतिक विकास रो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए सिलेबस अनुसार आपनकर एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार हमें डिस्कशन करबा। तो एठी प्रथम एमसीक्यू डिस्कशन करबा, तापरे हमर जति भी थिबो गुटिया शब्द रो उत्तर दियो डिस्कशन करबा। एबे हमें एमसीक्यू पढ़िबा। एमसीक्यू गुड़िक प्रथम ये 16 शताब्दी यूरोप अर्थनीति को किए समृद्ध करथिला? व्यवसाय वाणिज्य 16 शताब्दी यूरोप अर्थनीति को समृद्ध करथिला। तापरे 16 शताब्दी यूरोपीय माने जलपथ रूपे केउ महासागर को बाछिले? आर्कटिक महासागर को से जलपथ रूपे बाछिथिले। यूरोप जनजाति मानक मध्य 16 शताब्दी सबुठारु शक्तिशाली राष्ट्र रूपे किए परिचित थिला? फ्रांस थिला से समय सबुठारु शक्तिशाली राष्ट्र। केउ समय काल को राष्ट्रनीतिज्ञ माने वाणिज्यिक साम्राज्य रूपे अभिहित करिसेंती? 16 शताब्दी समय काल को कौन करिसेंती ना राष्ट्रनीतिज्ञ माने वाणिज्यिक साम्राज्य रूपे अभिहित करिसेंती। यूरोप रो केउ अंचल रे प्रथम वाणिज्य विप्लव देखा दैतिला? यूरोप रो पश्चिमांचल रे प्रथम वाणिज्य विप्लव देखा दैतिला। वाणिज्यिक साम्राज्यवादी माने केउ पदार्थ वाणिज्य रे आहरण करुथुले? सुना और रूपा धातु आहरण करुथुले। वाणिज्य संप्रसारण पाई विश्व केउ बैंक प्रथम राष्ट्रीयत बैंक मान्यता लाभ करथिला? स्वीडन बैंक मान्यता लाभ करथिला। यूरोप रे किए प्रथम एक मुद्रा प्रचलन करथिले? रानी एलिजाबेथ प्रथम एक मुद्रा प्रचलन करथिले। तांको जुग भी इंग्लैंड इतिहास सुवर्ण जुग बोली कहुए। वाणिज्य सुविधा पाई केबे इंग्लिश प्रणाली को भूमध्य सागर सहित संजोग करागला? 1777 रे संजोग करा जायतिला। पूंजीपति मानक मुक्त वाणिज्य नीति को कार्ल मार्क्स केउ पुस्तक रे समालोचना करा जायछि? दास कैपिटल पुस्तक रे समालोचना करा जायछि। श्रृंखलित वाणिज्य व्यवसाय समय निर्घंट एवं पान्य मूल्य निर्धारण निमंते गठित अनुष्ठान को कौन कह जाउतला? बणिक संघ कह जाउतला। यूरोप रे केउ अंचल बयन शिल्प पई प्रसिद्ध थिला? इंग्लैंड टी यूरोप रो बयन शिल्प पई प्रसिद्ध थिला। तापरे 16 शताब्दी यूरोप रे केउ कुटीर शिल्प विकास लाभ करथिला? बयन शिल्पटा विकास लाभ करथिला। यूरोप रे केउ देशर बणिक माने पृथ्वी रे वाणिज्य एकचाटिया करिनेबा पई चेष्टा करथिले? इंग्लैंड रो। केउ खनिज द्रव्य को ईंधन रूपे व्यवहार करी यूरोप माने शिल्प अभिवृद्धि घटाइथिले? कोयला को ईंधन रूपे व्यवहार करी से माने शिल्पर अभिवृद्धि घटाइथिले। प्रथमे केउ देश पक्का सड़क व्यवहार करा जाय शिल्प अभिवृद्धि करा जायतिला? स्कॉटलैंड रे प्रथमे पक्का सड़क व्यवहार करा जाय शिल्पर अभिवृद्धि करा जायतिला। तापरे एठी जति अछि हमर गुटिए शब्द रो उत्तर दियो हला। गुटिए शब्द रो उत्तर दियो से बडा एमसीक्यू बडा जो मानकर एमसीक्यू अछि से माने भी एटा को पढिथिबे काहे ना एटार चारटा ऑप्शन भितरु एटा थिबो आपण एटा चूज कर देबे। तो आंसर एटी करिवे देखंतु 1 मार्किया क्वेश्चन आउ जति रहइला आपण एटा पढि नेबे। तापर हमें 2 मार्किया क्वेश्चन हमें देखिबा। 2 मार्किया 5 मार्किया भी देखिबा। 2 मार्किया क्वेश्चन सब कोन रहउची देखंतु 2 मार्किया क्वेश्चन भी 5 मार्क रो पढि पारे, 5 मार्किया क्वेश्चन भी 2 मार्क रो पढि पारे। तो 2 मार्किया आपण ने एति शॉर्ट करि लिखिबे, 5 मार्किया आपण ने लॉन्ग करि लिखिबे। भूमध्य सागरीय अर्थनीति किपरि अटलांटिक सागर को उठी जायतिला? एबडा आसीबो 2 मार्किया भी 5 मार्किया। प्रारंभिक मध्ययुग भूमध्य सागर कूल प्रतिष्ठित सहर और वाणिज्य केन्द्र गुड़िक यूरोप मान को आकृष्ट करथिला? से समय कौन ना भूमध्य सागर अंचल रे जो सहर और वाणिज्य केन्द्र गुड़ाक सब गढ़ी उठिला सेटा कौन करथिला? यूरोप मान को सेटा आकृष्ट कर। 15 शताब्दी तुर्की मानक द्वारा कन्स्टान्टिनोपल अधिकार यूरोप अर्थनीति को बाधा प्राप्त करथिला? 15 शताब्दी कौन करथिला ना तुर्की माने कौन करथिले ना कन्स्टान्टिनोपल को अधिकार कले जहा द्वारा यूरोप रो अर्थनीति को बाधा प्राप्त हला। मार्को पोलो भ्रमण वृत्तांतर यूरोप माने जानिले जे आटलांटिक महासागर रु जहाज चलाई पूर्व दिग को गले प्राच्य देश पहुंची हेबो।
ତେଣୁ ୟୁରୋପ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗରକୁ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ମାର୍କପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ୟୁରୋପରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରୁ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିକି ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଅର୍ଥନୀତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଥିଲା? ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପ ମାନେ ଜଳପଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଦେଇ ୟୁରୋପ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପକୂଳ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପର ଅର୍ଥନୀତି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପ ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗରରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳତଃ ୟୁରୋପ ମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସମୁଦ୍ର ଆଧାର କରି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍ ଆଦି ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନପୂର୍ବକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ୟୁରୋପରେ ସ୍ପେନ୍ ଏଇସବୁ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଘଟିଥିବା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କହିବା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ସୌଦାଗର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଗତୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜଗତୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କ'ଣ? ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଶିଳ୍ପନୀତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପନୀତିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଆମେ କହିବା। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 1776 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୋଲାବେରିଟିଜିମ୍, ଜର୍ମାନୀରେ କୋମେରିଲିଜିମ୍ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଜନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହିଁ ନିହିତ କରେ। ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ କରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ହେଲା, ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ସମସାମୟିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। ସାହସୀ ସୌଦାଗରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କେମିତି ହେଲା ୟୁରୋପର? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କେମିତି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଯେହେତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବନେଇଥିଲେ। ବହିର୍ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଳ୍ପ ୟୁରୋପ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲା। ୟୁରୋପର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ସୁଲଭ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର କାରଣ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ୟୁରୋପ ମାନେ, ତା ସହିତ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଲଭ ହେଇଥିଲା, ହେଲା, କଞ୍ଚାମାଲ ବି ଯୋଗା ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦେଶ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଜନନୀ ଥିଲା? କାହାକୁ? ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର
ଜନନୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ ଦେଶମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ଆଉ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ୟୁରୋପ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନୂତନ ସହର, କଳକାରଖାନା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳକାରଖାନା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ସହିତ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ସହ ବହିର୍ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ପଢ଼ିନେବେ। PDF ଯାହାକୁ ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କ'ଣ? ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ପ୍ରାକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ରମ ସମୂହ। ତାପରେ ଅଛି ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଉପକାରିତା ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଅପକାରିତା କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଅପକାରିତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅପକାରିତା ତା ଦେହର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ବହିରୁ। ଯୌଥ ପ୍ରତିଭୂତ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ। ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିୟମାବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରାମାଣିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟବାଦର ସ୍ୱରୂପ, ମୂଲ୍ୟ ବିପ୍ଳବ, ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମ, ବାଣିଜ୍ୟବାଦର ସମୟକାଳ, ଫ୍ରାନ୍ସର ବାଣିଜ୍ୟବାଦର, ଜର୍ମାନର ବାଣିଜ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଏଠି ରହୁଛି ଇଟାଲୀୟ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟବାଦର ସୁଫଳ, ବାଣିଜ୍ୟବାଦର କୁଫଳ, ଉପନିବେଶବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଚାଷମାନ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘଣ୍ଟା, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି, ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ସୁପ୍ରଭାବ, ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର କୁପ୍ରଭାବ। ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ବାହିରୁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ୟା ବାହିରୁ କୌଣସି ଆସିବନି। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ୟା ବାହିରୁ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ତ ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିବେ ୟା ବାହିରୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କି ୟା ବାହିରୁ ଆସିବନି।